Hello everyone, welcome to our channel 361 Physics, and here we are trying to make a second part of video related with friction. So in this particular video we are going to discuss some logical, conceptual as well as numerical MCQ problems. Okay, so let us begin with question number 1, and in this question you can see that it is related with inclination. This is coefficient of friction, and there is what sliding. So somehow we have to make here components. So let us read it first. A body of mass 100 gram is sliding from an inclined plane of inclination 30 degree. What is the frictional force if mu equal to 0.7? Okay, so let me draw this first. Um, Now here is, suppose this is our inclination. Okay, this is our inclination, yeah, and this is horizontal surface, and angle is given as 30 degree, so we can write here 30 degree. Suppose the object is in this particular position and it is sliding downwards. So its motion, direction of motion is downward. As it is moving downwards, the frictional force will act in opposite direction. That means along the uphill or along the upward direction of this inclined plane. Okay, so as we know that the weight of object acts vertically downward, yeah, that's why we can draw here. Sorry, we can draw a normal or vertical uh, line which represents the weight of the body. Okay, so and the normal reaction, as we know that the normal reaction, I'm going to draw this portion. Okay, so normal reaction always acts uh, perpendicular to the body. Okay, so this is the direction of normal reaction, and this is what, this is weight. Now if we back produce this normal reaction, okay, so here we can get one component of this weight and another component will act along the downward direction. Okay, so here I'm going to write the name of these components. First of all, this is our weight. uh, so this is weight, and as this is 30 degree, that's why here is 30 degree. Okay, and this will be w cos theta, which is equal to which is equal with that of normal reaction. Okay, and this one is w sine theta, another component, and motion is downward direction. Okay, so we have to calculate the force of friction, and as we know that force of friction is mu times normal reaction, so here mu is 0.7, and for the normal reaction we can easily write the expression or the value w cos theta. Okay, so 0.7, I think this is quite unclear, so let me rub this. Okay, and once again, as we know that friction force is the product of coefficient of friction and normal reaction, and coefficient of friction is given to be 0.7, and here normal reaction is equal to w cos theta. That's why we can easily replace this normal reaction by w cos theta, and the value of mu is given here 0.7. Okay, and then after, I'm going to clear all of this portion. Okay, so
this is equal to mu. The value of mu is 0.7, yeah, and the value of weight is simply the product of m into z, mass into gravity, and mass is given here 100 gram. So after conversion we can easily write this to be 0.1 kg. So 0.1 into 10, in general we have to take we can take the value of acceleration due to gravity as 10, and then cos theta. Cos theta, the value of theta is 30 degree, that's why you can write here 30. So this one will make here 1, just 1, because 10 into 0.1 is simply 1, and after multiplying 1 with 0.7 it will be 0.7, and the value of cos 30 degrees root 3 by 2, that's why the value of frictional force is 0.7 times root 3 by 2, and if you see, the option B is correct option. Okay, so this is the solution for question number 1. Now we are moving towards question number 2. A block B of mass 5 kg is placed on another block A of mass 10 kg, which rests on a smooth horizontal surface. Well, if mu equal to, that means coefficient of friction equal to 0.2 between A and B, and a force of 40 Newton is applied on A, the acceleration of A will be, okay, so here is I think smooth word represents here the frictional force acting between A and this particular surface is 0. Okay, so we have to just solve the equation motion for A and B. Yeah, so before solving this, let me draw this figure or this block, these two blocks separately. Okay, slightly separate. Okay, as F force is acting here, then object A tries to move along right, or we can say that A will move towards right. Okay, but as these A and B are in contact, that's why in this part, in this part, that means in the portion of their contact, okay, this part, there act frictional force between B and A, and the direction of frictional force, okay, for A is along opposite direction, yeah, and for B, for B, the direction of friction will be along um, uh, we can say along right side, or in the direction of applied force. Okay, so we can easily write this particular expression as, if we subtract frictional force from the applied force, we can easily get the acceleration produced or resulting force acting in this A. Okay, so this is the force acting on uh, uh, A. Okay, so I think clear छ. If clear छैन भने फेरि एकचोटि एक्सप्लेन गर्छु. F फोर्स एक्ट हुँदैछ A मा, र यो फोर्स, यो अब्जेक्ट A अब्जेक्ट के छ भने सर्फेसमा छ, त्यो सर्फेसको नेचर फ्रिक्सनलेस छ, त्यसै भए यहाँनिर कुनै फ्रिक्सन एक्ट भइरहेको छैन. तर A लाई जब हामी राइट साइडतिर मुभ गराउनको लागि फोर्स लगाउँछौँ भने B र A को जुन कन्ट्याक्ट पोर्सन छ, यो पार्ट फेरि अर्को
कलर लिएर भन्छु यो पोर्सन जुन छ यो पोर्सनमा फ्रिक्सनल फोर्स एक्ट हुन्छ अपोजिट डाइरेक्सनमा कसले गर्दा बी ले गर्दा यदि हामीले अप्लाइड फोर्सबाट यो फ्रिक्सनल फोर्स सबट्र्याक्सन गरिदिने हो भने रिजल्टिङ फोर्स अन ए हामी डेभलप गर्न सक्छौं लेख्न सक्छौं र यो जुन फोर्स छ यो फोर्स भनेको फ्रिक्सनल फोर्स हो जुन कसले गर्दाखेरि हो भने फ्रिक्सनल फोर्स एक्टिङ बिट्विन ए एन्ड बी त्यसैले अब हामी के गर्न सक्छौं भने इजिली यो एक्सप्रेसनलाई फर्दर लेख्दै जान सक्छौं के लेख्छौं भन्दाखेरि यो एफ भनेको 40 त छदैछ अप्लाइड फोर्स सरी दिस इज नट इक्वल टु अप्लाइड फोर्स छ एन्ड देन दिस इज फ्रिक्सनल फोर्स त्यसो फ्रिक्सनल फोर्सको लागि हामीलाई थाहा छ म्यु एन्ड देन नर्मल रिएक्सन नर्मल रिएक्सन कसको भन्ने कुरा आउँछ है यो अब्जेक्टको बी अब्जेक्टको किनभने बी को लागि यो एज कस्तो बिहेभ गर्छ भने बी ए मा रेस्टमा छ रेस्टिङ पोजिसनमा छ ठीक छ त्यसैले ए मा लाग्ने फ्रिक्सनल फोर्स और ए र बी बीचमा लाग्ने फ्रिक्सनल फोर्स को कज भनेको यहाँ बी मा हुने नर्मल रिएक्सन त्यसैले म्यु आर फर बी इक्वल टु मास अफ ए टाइम्स एक्सलेरेसन अफ ए लेख्न सकिन्छ सो 40 माइनस यो कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भनेको 0.2 यो नर्मल रिएक्सन मास अफ बी टाइम्स एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी पर्टिकुलरली भ्यालु दिएको छैन त्यसैले यहाँ जस्ट 10 युज गर्छु एमए अहिले लेखौँला मास अफ ए दिएकै छ लेख्दा पनि हुन्छ मास अफ ए इज 10 केजी यो 10 भयो एक्सलेरेसन मलाई थाहा छैन ओके एन्ड देन आफ्टर 40 माइनस अब यहाँ भ्यालुज युज गरौँ जस्तो मास अफ बी भनेको 5 केजी छ हैन 0.2 इन्टु 5 इन्टु 10 इक्वल टु 10 इन्टु ए अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि एक्सलेरेसन इजिली हामी निकाल्न सक्छौं है जस्तो यो कति हुन्छ 2 हुन्छ 5 टु ज 10 हैन जस्तो यसलाई सल्भ गर्ने हो भने ओभरअल आउँछ 40 माइनस 10 एन्ड यहाँनिर कति छ 10 10 ले डिभाइड गरिदिने हो भने यो आउँछ ए भनेको 3 त्यसमा हामीले यसो हेर्दाखेरि अप्सन ए हाम्रो करेक्ट अप्सन देखिन्छ ठीक छ यो क्लियर होला जस्तो लाग्छ मलाई ओके क्वेशन नम्बर 3 अ मेकानिक pushes a motor car with a force of 30 kg weight यो 30 kg weight भन्न छ 30 मास हो weight भनेको त्यसको एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटीले मल्टिप्लाई गरेर जे भ्यालु आउँछ त्यसलाई हामी न्युटनमा लेख्न सक्छौं है so that the car just begins to move यो क्वेशनले केही कुरा हिन्ट गर्दैछ just begins to move भन्ने जुन यो लाइन छ यो लाइनमा केही छ है the maximum force of friction called into play is अब just begin to move भन्ने साथ हामीले बुझ्नु पर्छ this is the upper limit of frictional force फ्रिक्सनल फोर्स को सबभन्दा अप्पर लिमिट हो त्यहाँदेखि एक्चुअल मोसन स्टार्ट हुन्छ बिफोर दैट के हुन्छ अब्जेक्ट मा मोसन जस्ट डेभलप भएको हुन्छ त्यसैले हामीले यहाँ के बुझ्छौं भन्दाखेरि अप्लाई गरेको फोर्स र लागेको फ्रिक्सनल फोर्स के छ इक्वल छ यो कन्डिसनमा मात्र अब्जेक्ट के हुन्छ जस्ट बिगिन्स टु मुभ हुन्छ मतलब अब मोसन स्टार्ट हुन खोजेको भइसकेको छ त्यसैले अप्लाई गरेको फोर्स 30 केजी वेट हो र यहाँ अप्सन खोज्ने पहिला 30 केजी वेट अर 30 केजी वेट सँग फिजिबल जस्तो यहाँ 30 न्यूटन छ इफ यहाँनिर 300 न्यूटन जस्तो भएको भए यही फिजिबल आन्सर हुन सक्थ्यो तर छैन त्यसैले यो फिजिबल आन्सर देखिदैन सो हाम्रो करेक्ट अप्सन देखिन्छ अप्सन बी okay so this is the solution for question number 3 now we are heading towards question number 4 a heavy uniform chain lies on a horizontal table top if the coefficient of friction between the chain and the table is 0.25 what is the maximum fraction of length of chain that can be hung over the edge अब यसलाई फर्स्ट अफ अल फिगर ड्र गर्छु म हैन यसले भन्न खोजेको कुरा क्लियरली बुझ्नु पर्छ यो प्राय यसबाट डेभलप भएको फर्मुला नै युज गर्न सकिनु पर्छ सपोज यो टेबल हो राइट टेबल माथि
एउटा sorry यो टेबल माथि चेन छ लाइक दिस इज द चेन ओके यो चेन हो चेनको ओभरअल लेन्थ एजम्सन गर्दैछु म चेनको ओभरअल लेन्थ चाहिँ कति छ भन्दाखेरि चेनको ओभरअल लेन्थ भनेको L छ यहाँदेखि यहाँसम्म ओके एन्ड यो जुन ह्याङ्गिङ पार्ट छ त्यसको पोर्सन मैले x एजुम गरेँ त्यसो भए अफकोर्स यो पार्ट भनेको L माइनस x हुन्छ क्लियर छ अब लजिकली बुझ्नुपर्छ यसको यो पार्ट अडिनुको कारण के छ भने यहाँ फोर्सेसहरू एक्ट हुँदैछ यो पहिला स्लाइड भएर तल जानुको कज के हो भने यसको वेट हो कसको वेट यति यो यहाँ ह्याङ भइरहेको जुन पोर्सन छ यहाँ यो पोर्सनको वेट हो द मास सपोज है मास एजम्सन गर्दैछु मास अफ मास पर युनिट लेन्थ भनौँ न यो चेनको हो भने मासलाई लेन्थले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो पोर्सनको लेन्थले मल्टिप्लाई गर्दा मास अफ दिस पोर्सन आउँछ र यसलाई हामीले जी ले मल्टिप्लाई गर्न साथ यो आउँछ वेट ठीक अब यो वेटलाई यतातिर द फ्रिक्सनल फोर्स एक्टिङ बिट्विन दिस table and the chain stop this भनौँ न chain to fall downward भनेको मतलब यो सबै झर्नबाट यहाँबाट स्लिप भएर झर्नबाट रोकेको कज के हो भने यसमा लाग्ने फ्रिक्सनल फोर्स हो यो पोर्सनमा यसो फ्रिक्सनल फोर्स भनेको म्यू टाइम्स आर हुन्छ र हामीलाई थाहा छ आर भनेको नर्मल रिएक्सन जुन भनेको यो पोर्सन जति एल माइनस एक्स पोर्सन छ त्यसको वेट यानी मास पर युनिट लेन्थ एम एजुम गर्छौँ भने त्यसको लेन्थलाई मल्टिप्लाई गरेर हामीले जी ले मल्टिप्लाई गर्न साथ यो भयो नर्मल रिएक्सन ओके आई थिंक क्लियर भयो होला अब हामी क्याल्कुलेसन पोर्सनमा जान्छौँ क्याल्कुलेसनमा के गर्ने भन्ने कुरा हेरौँ हेर्ने जस्तो यो ब्यालेन्स छ ब्यालेन्स हुनको लागि के हुनुपर्छ भने फ्रिक्सनल फोर्स मस्ट बी इक्वल टु द वेट अफ दिस ह्याङ्गिङ पार्ट so frictional force m l minus x times g equal to m x g okay mass can be cancel out g can be cancel out sorry frictional force we have to multiply here mu so mu l minus x is equal to x okay now we can write it as mu l minus mu x equal to x and mu l equal to 1 plus 1 plus this will be let me drop this okay 1 plus mu times x okay now on rearrangement we can easily write this equation as x by l which is equal to mu by 1 plus mu and the value of mu is 0.25 this is a kind of formula okay the value of mu is 0.25 and 1 plus mu makes 1.25 yeah and just make here multiplication okay किनभने पोर्सन भनेको छ नि है ओभरअलको कति फ्र्याक्सन भनेको छ अब मल्टिप्लिकेसन गर्ने मल्टिप्लिकेसन गरिसकेपछि हाम्रो रिजल्ट आउँछ ठीक छ हेर्न सकिन्छ कति पार्ट आयो भन्दाखेरि यसलाई क्याल्कुलेसन गरेर हेर्ने हो भने नियर अबाउट 20% जस्तो आउँछ चेक गर्न सकिन्छ है यो क्याल्कुलेसन गर्दै जाने हो भने नियर अबाउट 20% आउँछ आई थिंक क्याल्कुलेसन गरेर हेर्नु सो अप्सन बी हाम्रो करेक्ट अप्सन हुन्छ र मैले फेरि भने यो फर्मुलेसन हो डाइरेक्ट अप्लाई गर्न सकिन्छ यस्तो केसेसहरुमा okay this is question number 5 a weight w rests on a rough horizontal plane if the angle of friction be theta the least force that will move the body along the plane will be friction angle of friction is theta the least force that will move the body along the plane will be
अब होरिजेन्टल प्लेन छ, सरी होरिजेन्टल प्लेन छ, यहाँ बडी छ, रेस्टमा छ, अनि के भन्दैछ भन्दाखेरि सबभन्दा लिस्ट फोर्स चाहियो, जसले चाहिँ के गरोस् भन्दाखेरि यो बडी के यो बडी चाहिँ यो होरिजेन्टल प्लेनमा मुभ होस्। सो एंगल अफ फ्रिक्सन भनिसकेपछि हामीलाई थाहा छ, हामीले अप्लाई गरेको पनि छौँ यो नर्मल रिएक्सन हैन, यो फोर्स अफ फ्रिक्सन एन्ड दिस इज द थीटा एंगल अफ फ्रिक्सन। सो यसको यतातिरको कम्पोनेन्ट भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि अब नर्मल रिएक्सन भनौँ या यो रिजल्टिङ फोर्स भनौँ है, यसको यो पार्टको कम्पोनेन्ट हामीले लिनुपर्छ, ठिक छ। अब जस्तो कि यो नर्मल रिएक्सन भयो, अनि यो नर्मल रिएक्सनलाई ब्यालेन्स गर्ने कम्पोनेन्टको कुरा गर्न पनि सकिन्छ। अरू यसो गरौँ न है, यो यसो गर्दाखेरि पनि हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि यत्रो कम्प्लिकेटेड किन बनाउनु यसलाई हैन, हामी सिम्पली यसरी गरौँ, नर्मल रिएक्सन भयो, वेट अफ द बडी भयो, ठिक छ। अनि त्यस पछाडि यसलाई यो हाम्रो अप्लाइड फोर्सको डिरेक्सन हो, ठिक छ। अप्लाइड फोर्सको डिरेक्सन मध्ये एउटा कम्पोनेन्ट यो एंगल भनेको थीटा हामी एजुम गर्छौँ भने एउटा कम्पोनेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि अप्लाइड फोर्स सिम्पली एफ कस थीटा भन्न सकिन्छ, सरी दिस इज साइन थीटा है, एफ साइन थीटा भन्न सकिन्छ, एफ साइन थीटा। र अर्को कम्पोनेन्ट हामीले यतातिर लिन पनि सक्छौँ, दिस इज इक्वल टु एफ कस थीटा हैन, यो पनि लिन सकिन्छ। अनि यो जुन कम्पोनेन्ट छ यसलाई नै भनौँ न, यो यसले फ्रिक्सनल फोर्सलाई ओभरकम गर्नुपर्छ। त्यसैले हामीले अप्लाइड फोर्स एफ साइन थीटा टाइपको एक्सप्रेसन कुनै हेर्छौँ भने अर सिम्पली यो प्यारामिटर यहाँ केही छ, लाइक हामीले अप्लाई गरेको फोर्स भनौँ यसको वेटसँग इक्विभ्यालेन्ट नै छ भने हामीले के भन्न सक्छौँ भने फ्रिक्सनल फोर्स इक्वल टु म्यू टाइम्स आर हुन्छ, हामीलाई थाहा छ हैन। अनि नर्मल रिएक्सन भनेको होरिजेन्टल केसमा यो सिम्पली म्यू डब्लु लेख्न पनि सकिन्छ, तर अप्लाइड फोर्स कति हुनुपर्छ भने एफ साइन थीटा हुनुपर्छ, यो साइन थीटाको टाइपको एक्सप्रेसन हुनुपर्छ, ठिक छ। त्यसैले हाम्रो यसको करेक्ट अप्सन देखिन्छ डब्लु साइन थीटा जस्तो, ओके। सो यही हामीले यसमा सल्भ गर्न सक्छौँ। यसलाई डाइरेक्टली पनि भन्न सकिन्छ एफ साइन थीटा टाइपको छ भने त्यति नै बराबरको त्यस्तै टाइपको कुनै एक्सप्रेसन छ भने त्यो यसको लागि फिजिबल एन्सर हुन्छ। क्वेसन नम्बर 6, इन अनपेडल्ड साइकल wheel is moving towards right, then the force of friction exerted by the ground on the wheel is। अब अन प्याडल भनेको एक्सटर्नली फोर्स लगाएको छैनौँ, क्लियर छ, ओके। सो एक्सटर्नल फोर्स लगाएको छैन, व्हील यसरी रोटेट हुँदैछ, यसरी रोटेट हुँदाखेरि एक्सटर्नल फोर्स छैन भने सिम्पली फ्रिक्सनल फोर्सले ग्राउन्ड र यसको बिचमा लाग्ने फ्रिक्सनल फोर्सले यसलाई रोटेट गर्छ। त्यसैले गर्दा फ्रिक्सनल फोर्स कता लाग्छ भने ब्याकवर्ड लाग्छ, ब्याकवर्ड। अर यसलाई राइट भनेको छ भने यो राइटको ठ्याक्कै अपोजिट डाइरेक्सन भनेको लेफ्टतिर लाग्छ, ओके। सो हाम्रो हेर्ने भने टुवर्ड्स लेफ्ट अप्सन करेक्ट हुन्छ। यदि यहाँ पेडल लगाएको भए चाहिँ हामीले एक्सटर्नली फोर्स लगाउँथ्यो, त्यति बेला यतातिर फोर्स लाग्थ्यो अप्लाइड फोर्स, र यो डाइरेक्सनमा के लाग्थ्यो फ्रिक्सन लाग्थ्यो। सो अहिलेको कन्डिसनको लागि अप्सन ए करेक्ट देखिन्छ, ओके। दिस इज क्वेसन नम्बर 7, फ्रिक्सनल फोर्स इज। अब थाहा छ हामीलाई फ्रिक्सनल फोर्समा इनर्जी लस हुन्छ, इनर्जी डिसिपेसन हुन्छ, त्यसैले कन्जर्भेटिभ फोर्स हुँदैन, कन्जर्भेटिभ फोर्समा ओभरअल इनर्जी कन्जर्भ हुन्छ, कन्जर्भेटिभ फोर्स भएन। अलवेज कन्स्ट्यान्ट इन म्याग्निट्युड त्यो त छैन, फ्रिक्सनल फोर्स नर्मल रिएक्सनमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ हैन, नर्मल रिएक्सन चेन्ज हुँदाखेरि कन्स्ट्यान्ट हुने कुरै भएन। अलवेज जिरो वेन द बडी इज एट रेस्ट, रेस्ट होस् या मोसनमा होस्, रेस्टमा हुँदाखेरि पनि त्यहाँ स्ट्याटिक फ्रिक्सन लाग्छ, स्ट्याटिक फ्रिक्सन लाग्छ। त्यसो भए यो पनि फिजिबल भएन, यो पनि फिजिबल भएन, यो पनि भएन, त्यसैले फिजिबल हुन्छ नन कन्जर्भेटिभ। किनभने हामीले पढेको छौँ फ्रिक्सनमा, फ्रिक्सनले गर्दाखेरि म्याक्सिमम इन्जिनहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि वर्किङ इफिसियन्सी घट्छ, इफिसियन्सी कम हुन्छ। त्यसो भए त्यो के जस्तो हो भन्दाखेरि त्यहाँ इनर्जी
dissipate भयो ठीक छ question number 8 a mass m is placed on an inclined plane if the mass is in equilibrium the maximum inclination of the plane will sorry with the horizontal would be okay so you direct solve गर्न सकिन्छ यसलाई so okay this is object and this object is at equilibrium भनेको यो अब अलिकति इन्क्लिनेसन बढाउने हो भने or simply यो इन्क्लिनेसन भन्दा अलिकति पनि चेन्ज गर्ने हो भने त्यति बेला के हुन्छ यति बेला यो जस्ट बिगिन टु स्लाइड कन्डिसनमा आउँछ त्यसो भए हामीलाई थाहा छ यति बेला जस्ट बिगिन टु स्लाइड भन्नासाथ हामीले बुझ्नु के पर्छ भने tan थीटा ओके दिस इज tan थीटा इज इक्वल टु म्यू हुनुपर्छ यो कन्डिसनमा देन थीटा इक्वल टु के त tan इन्भर्स म्यू एंगल अफ रिपोज को कन्डिसन सँग फेभरेबल क्वेशन हो त्यसैले हामीले क्वेशन नम्बर 8 को फिजिबल आन्सर or option A जुम गर्न सक्छौं this is question number 9 when one walks on the ground the force of friction exerted by the ground on him है यो त डेली लाइफमा रियलाइज गरेको कुरा होला एकचोटी सबैले यसलाई एनालाइज गर्न सक्छौं यो एनालाइज गर्न सकिन्छ है जस्तो के त भन्दाखेरि हामी हेर्दाखेरि जेनरली प्रेस गर्छौं डाउनवर्ड यसरी प्रेस गर्छौं प्रेस ग्राउन्डमा हामी डाउनवर्ड प्रेस गर्छौं यसरी ब्याकवर्ड भनौं न ब्याकवर्ड प्रेस गर्छौं भने फ्रिक्सनल फोर्स कता लाग्छ फरवर्ड डाइरेक्सनमा लाग्छ त्यसैले गर्दाखेरि यसको अप्सन हुन्छ फर्स्ट अप्सन करेक्ट अप्सन हुन्छ okay so okay so this is our last question for this particular video the static friction is equal to dynamic friction always less than dynamic friction always greater than dynamic friction sometimes greater and sometimes equal to the dynamic friction so as we know that static friction is the friction that comes into play when the two bodies a body is in rest over another surface and static friction is the maximum or upper limit of any kind of friction static friction भनेको generally high friction हो body friction हो है static friction भनेको हामीलाई थाहा छ static भनेको object त्यति बेला मोसनमा छैन त्यति बेलाको फ्रिक्सनलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि static friction भन्छौं अनि अब हामीलाई थाहा छ अब हेर्ने हो भने डायनामिक फ्रिक्सन इक्वल टु डायनामिक फ्रिक्सन अर काइनेटिक फ्रिक्सन यो त हुने कुरै छैन बिकज डायनामिक फ्रिक्सन जहिले पनि स्ट्याटिक फ्रिक्सन भन्दा लेस नै हुन्छ अलवेज लेस देन रोलिङ फ्रिक्सन हामी भन्दैनौं यो कुरा किनभने रोलिङ फ्रिक्सन भनेको भ्यालु यो काइनेटिक डायनामिक फ्रिक्सनहरु भन्दा पनि लेस भ्यालु हुन्छ त्यसैले त हरेक अब्जेक्टलाई स्लाइडिङ मोसन छ भने पनि त्यसलाई एनी हाउ रोटेटिङ मोसनमा चेन्ज गरिन्छ सो sometimes greater and यो कुनै लजिक बिनाको अप्सन हो त्यसो भए अप्सन सी मोस्ट फिजिबल अप्सन देखिन्छ बिकज स्ट्याटिक फ्रिक्सन इज अलवेज ग्रेटर देन द डायनामिक फ्रिक्सन हामीले यो पढ्छौं त्यसैले गर्दाखेरि अप्सन सी करेक्ट अप्सन हुन्छ ओके सो दिस इज आवर डिस्कसन फर सेकेन्ड पार्ट अफ फ्रिक्सन so we are going to prepare more and more MCQ questions related with different chapters okay so please keep subscribing and stay tuned okay thank you for watching thank you